فرماتے ہیں جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشو و ادا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہیں، نگہ چشم سرما سا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ یہ قطع ہیں غزل کے اندر، یہ 4 شعر جو ہیں ان کو بردیاں ہیں غالب نے بیچ میں، اور ان اشعار میں غالب نے اپنے اس عقیدے کو، اپنے اس فکر کو بیان کیا ہے، جس کے گرد غالب کی شاعری کا بڑا حصہ جو ہے گردش کرتا ہے، طواف کرتا ہے۔ غالب کہنا چاہتے ہیں کہ اے خدا، جیسی تیری ذات انسان کے دماغ میں نہیں آتی، ذہن میں نہیں آتی، مفہوم میں نہیں آتی ہے، ویسے ہی تیرے کارنامے، ویسے ہی تیرے کام، ویسے تیری جو خدائی ہے، ویسی تیری صفتیں جو ہیں یہ بھی انسان کے دل و دماغ میں نہیں سماتی ہیں۔ اب یہاں وحدت الوجود کی جو تشریح ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں صوفیہ نے یا جو وحدت الوجود کے قائلین رہے ہیں، ان کا عقیدہ جو کائنات کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اصل وجود اللہ کا ہے، خدا کا ہے، حقیقی طور پر موجود صرف خدا ہے، اور باقی جو کائنات ہے، پوری کائنات یہ موہوم ہے، وہم ہے، یہ حقیقی وجود نہیں رکھتی ہے، بظاہر ہمیں دکھتی ہے مگر ہے نہیں۔ غالب اسی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وجود در حقیقت خدا کا ہے، خدا ہی موجود ہے، کائنات موجود نہیں ہے، کائنات ایک وہم ہے، کائنات موہوم ہے، کائنات ہمیں نظر آتی ہے مگر ہے نہیں اصل میں۔ لیکن پھر خدا سے سوال کرتے ہیں کہ اے خدا، جب کہ تیرے بن اب دنیا میں کچھ موجود ہی نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، خدا کے سوا کوئی موجود نہیں، پھر ہمیں یہ کائنات نظر کیوں آتی ہے؟ کائنات کے جو مظاہر ہیں، کائنات کی جو چیزیں ہیں، یہ عظیم اجرام سماوی ہیں، یہ عظیم دریا اور یہ پہاڑ ہیں، اور یہ خوبصورت چہرے ہیں، یہ پری روح چہرے ہیں، یہ بہترین انسان جو ہے، اور یہ بہنے ہوئے دریا ہیں، یہ چلتے ہوئے بادل ہیں، یہ برستی ہوئی بارش ہے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں ہیں، یہ پرندے جو چہچہاتے ہیں، اور یہ جانور جو دوڑتے ہیں، یہ سمیں کیوں نظر آتے ہیں پھر؟ جب کہ سب یہی کہتے ہیں، سب یہی مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لا موجود الا اللہ، جب اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، پھر یہ ہنگامہ کیا ہے؟ پھر یہ کائنات ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ پھر یہاں دوڑ دھوپ کیوں ہے؟ پھر یہاں چہل پہل کیوں ہیں؟ پھر یہاں سرگرمیاں کیوں ہیں؟ پھر یہاں محنت اور تغدو کیوں ہیں؟ پھر یہاں جد و جہد کیوں ہیں؟ ایسا کیوں ہے جب کہ تیرے سوا تو کچھ موجود ہی نہیں ہے؟ لیکن پھر اصل میں غالب کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمارے فہم میں نہیں آتی ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہمارے دماغ میں نہیں سماتی ہے، ذہن میں نہیں سماتی ہے، ایسے اللہ کے کارنامے جو ہے یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے، یہ بھی ہماری سمجھ سے ادراک یعنی سرحد جو ہے، سرحد ادراک، ہماری سمجھ کی جو سرحد ہے اسے باہر کی چیز ہے۔ اسی پیرائے میں بیان کرتے ہیں بات کو، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ اے خدا یہ ہنگامہ کیا ہے جب کہ تیرے سوا کوئی موجود نہیں؟ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لا موجود الا اللہ، پھر کیا ہے یہ ہنگامہ؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ پری چہرہ لوگ، پری چہرہ کا مطلب جن کا چہرہ پری کی طرح ہو، مطلب خوبصورت۔ یہ خوبصورت لوگ کہاں سے آئے؟ غمزہ و اشو و ادا کیا ہے؟ پھر ان کے ناز، پھر ان کے نخرے، پھر ان کی نزاکتیں، پھر ان کی ادائیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمیں کیوں نظر آتی ہیں؟ شکن زلف عنبری کیوں ہیں؟ اور خوبصورت اور مہکتی ہوئی زلفوں کی شکن، مہکتی ہوئی زلفوں کے جو پیچ ہیں یہ کیا ہیں؟ نگہ چشم سرما سا کیا ہیں؟ اور یہ سرمگی آنکھیں کیا ہیں؟
या आंखों में जैसे सुरमा डाल दिया गया हो, ये क्या है? यानी हुस्न क्यों है फिर कायनात के अंदर? हर चीज़ अपनी तरफ क्यों खींचती है? हर चीज़ अपना वजूद हमसे क्यों मनवाती है? हम हर चीज़ को देखकर क्यों मुतासिर हो जाते हैं? हम उनकी तरफ क्यों लपकते हैं? हम उनसे दिल क्यों लगाते हैं? हम उनकी तरफ दौड़ते क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि जबकि तेरे सिवा कुछ नहीं मौजूद, जबकि हमें तेरी तरफ लपकना चाहिए था, तेरी तरफ जाना चाहिए था, तुझे चाहना चाहिए था, तुझसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, तू हमारी उम्मीदों का मरकज़ होता, महवर होता, तेरे गिर्द हम घूमते, तुझे याद करते, तुझे अपने दिल में समाते, हमारे पूरे वजूद पर साया होता तुम्हारा। फिर यह कायनात हमें अपनी तरफ क्यों खींचती है? यह सब क्या है? सब्ज़ व गुल कहाँ से आए? सब्ज़ा घास और गुल फूल, ये गुल गुलजार, ये चमनिस्तान और ये बागो बहार, ये बोस्तान, ये हदाइक, ये कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज़ है? हवा क्या है? अब्र क्यों है? बरसती बारिश क्यों है? ये हवा क्या है? ये परिंदे क्या हैं? ये चहचहाती हुई जो है तयूर, ये क्या है? ये मेवों से लदे हुए दरख्त क्या है? ये बहने वाले दरिया क्या हैं? ये हमें ये खूबसूरती क्यों है फिर, जबकि तुझ में कुछ नहीं मौजूद? अगर कुछ नहीं मौजूद है तेरे सिवा तो ये सब क्या है? तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि दरअसल गालिब जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की एक तरह से तारीफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ए अल्लाह, जैसे तेरी ज़ात हमारे फ़हम में नहीं आ रही, दिमाग के यानी अहाते में नहीं आ रही है, जहन के अहाते में नहीं आ रही हैं, हम अपने जहन से अहाता नहीं कर सकते तेरी ज़ात का, तेरे कारनामे भी हमारे समझ में नहीं आ सकते हैं। हालांकि अमर वाक़ा यही है कि तेरे सिवा कुछ नहीं मौजूद। अमर वाक़ा यह है, हकीकत यही है कि तू ही एक वजूद रखता है और कुछ नहीं, बाकी हर चीज़ वहम है। लेकिन इस वहम में भी अपनी एक नज़ाकत है, इस वहम में भी अपनी एक खूबसूरती है, इस वहम में भी अपनी एक चाशनी है, अपनी एक लज़्ज़त है, इस वहम में भी अपनी तरफ खींचने की एक ताकत है, एक दाइया है। अगर ये सब न हो तो दुनिया में इंसान न रहे क्यों? दुनिया की सरगर्मियाँ चलें क्यों? दुनिया में इंसान की अट्रैक्शंस क्यों होंगी? वो दुनिया में रहना क्यों चाहेगा? वो दुनिया में ज़िंदगी बसर करना क्यों चाहेगा? वो दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारना क्यों चाहेगा? अगर ये सब चीज़ें न हो, अगर इस वहम के अंदर या इस ज़िल साये के अंदर अगर ये ज़िल है या वहम है या ये तिल्स्म है या हमारी नज़र का धोखा है, जो कुछ भी है, लेकिन इसको इतना हसीन बनाया, इसमें इतना हुस्न वर्दियाँ हैं कि इंसान इस वहम के अंदर, इस वहमी दुनिया के अंदर जो हकीकत भी नहीं, इस मजाज के अंदर जो है इसमें रहने के लिए तैयार है और रहना भी चाहता है और सरगर्मियाँ भी अंजाम देता है और कारवान को भी आगे बढ़ाता है और हर चीज़ अपने सही मकाम पर रहती है। अगर ये चाशनी, इसमें ये अट्रैक्शन, इसमें ये लगाव नहीं होता, अगर इसमें ये जाज़बियत नहीं होती तो फिर इंसान दुनिया में रहता ही क्यों है? तो ये बात कही कि जब कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये परी चेहरा लोग कैसे हैं? गमज़ा अशो अदा क्या है? गमज़ा अशवा कहते हैं नाज को, नखरों को, जो हुस्न वाले जो होते हैं, जो हसीन लोग होते हैं, उनमें कुछ नज़ाकतें होती हैं, उनमें कुछ नाज होते हैं, उनके वो गमन की एक नफ्सियात उनके अंदर होती हैं। किसी से सीधे मुँह बात नहीं करेंगे, बहरहाल एक नफ्सियात होती है वो पिंदार नफ्स की। तो ये सब क्या है फिर? अदा क्या है? हालांकि यही चीज़ें उनका हुस्न होती हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से वो माशूक बनते हैं। गमज़ो अशो अदा क्या है? शिकन जुल्फ़ अंबरी क्यों हैं? खूबसूरत पेचदार ये जुल्फ़े क्या हैं? निगाह चश्मे सुरमा सा क्या है? और सुरमगी आँखें क्या हैं? इतनी खूबसूरती दुनिया में फिर क्यों है? सब्ज़ व गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज़ है? हवा क्या है?